I developed a waveguide that could guide the signals from one fiber into three different signals into your house, and they're called thin film waveguides. આજે આપણા સાથે શેખ અમ્મારભાઈ આદમજી હાજર થયા છે મેલબર્નથી. શેખ અમ્મારભાઈની ઘણી ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે. ઓરિજિનલી એકેડેમિયામાં બી શેખ અમ્મારભાઈ ઘણી તરક્કી હાસિલ કરી છે, અને એકેડેમિયાથી પછી બિઝનેસના અંદર આવ્યા, અને બિઝનેસના અંદર બી અલહમદુલિલ્લાહ ઘણી તરક્કીને પહોંચ્યા છે, અને ઘણી ફેસિનેટિંગ ફિલ્ડ્સના અંદર છે. એક શેખ અમ્મારભાઈની એક જે રિસર્ચમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન છે તે શાયદ આપણે સગલા જ કોઈને કોઈ શકી નથી એનાથી ફાયદો લેતા હશું, જે પછી મેં શેખ અમ્મારભાઈને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે એની બી વાત કરે. તો શુક્રાન ટાઈમ નીકાળીને આવ્યા છો, અને સ્ટાર્ટ ઓફ કરવાને થોડું તમારા એકેડેમિક્સના બેકગ્રાઉન્ડના બારામાં થોડી વાત કરશો પ્લીઝ? શું રિસર્ચમાં હતા, શું ફિલ્ડમાં હતા, અને પછી વાંચી તમે તમારી બિઝનેસના અંદર આવ્યા. તો એકેડેમિક્સ એક તરફ છે, એક કમ્પ્લીટલી અલગ દુનિયા છે, બિઝનેસ એક કમ્પ્લીટલી અલગ દુનિયા છે. તો એને તમે બ્રિજ કેમ કરી? તો થોડી એની વાત શેર કરતા હો તો. શુક્રિયા ભાઈ સાહેબ, અને શુક્રિયા આપનું ટાઈમ લઈને મને શેર કરવાનો મોકો આપો. એકેડેમિકનું મારી જર્ની શરૂ થઈ યુકેથી, અને યુકેમાં યુનિવર્સિટી ઓફ શેફિલ્ડમાં ડિગ્રી, માસ્ટર ઓફ એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી હાંસલ કીધું, અને પછી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ યુનિવર્સિટીએ સ્કોલરશિપની હતી opportunity to scholarship मिली on a particular field that I had very much interest in fiber optic technology, which at that time in around 1990s was a very new part of research. હમણાં તો આપણે સગલા યુઝ કરી રહ્યા છે, પણ તે વખતે ઘણું નવું હતું. And fiber optics was already invented at that time, but the technology of bringing the signal of telecommunication, whereas TV no signal or even internet into your house with one fiber is what my research was about. And I developed a waveguide that could guide the signals from one fiber into three different signals into your house, and they're called thin film waveguides. And that was what my research was about. So મેં આખું 1996માં PhD પૂરું કીધું યુનિવર્સિટી ઓફ શેફિલ્ડમાં, and following my PhD I was looking for work. I had no intentions of business at that time, and I just sort of applied for a particular role in the Isle of Man, which led me into different skills. My specialization was in thin film, as I said, waveguides. So I had a lot of expertise in depositing very, very thin layers of material onto to create the waveguides. So I got a job offer in the Isle of Man as a postdoctoral research to develop and design a thin film coating system for making anti-reflective coating for various computer screens, electronic devices, and also we built anti-reflective panels for the department in the UK for seeking helicopters. There was a project that the government was doing for seeking helicopters, and I got very much involved in that, and that actually drove me into more and more of developing new products for applying it into a commercial field. So that's how led me into more business oriented focus. અને જે વેવ ગાઈડ્સની જે છે અમ્મારભાઈએ વાત કરી, તો થોડું હજી એક્સપ્લેન કરશો ફોર perhaps for a non-technical audience કે એ વેવ ગાઈડ છે એક્ઝેક્ટલી થાય શું? Travel kare, it actually
actual fiber is a type of glass fiber, and inside the coating of the fiber is got a lesser refractive index, so it acts like a mirror inside the fiber. You put in a light signal through the fiber, and it could be in the form of different wavelengths. So light has got different wavelengths. You could have UV, infrared, visible light, and so on. So when you pass a particular light through the fiber, it actually creates a total internal reflection. It travels in a total internal reflection. Now Right. you could have different wavelengths passing through the same fiber, and each wavelength would determine કે ક્યુ સિગ્નલ છે, ટીવીનું સિગ્નલ છે કે ઇન્ટરનેટનું સિગ્નલ છે. પણ જ્યારે એન્ડમાં તમને જ્યારે and as we know, the reason why people use light as a source of communication is light travels faster than sound. So this created speed for communication and so on. So when the signal reaches your home, આપણે એ વેવલેન્થને છે ને નિકાલવાનું છે, તો આપણે સમજ નહીં પડે કે કેમ નિકાલવું. તો અમે વેવગાઇડ્સ જે ડિઝાઇન કીધા એને એ thin films of material of different refractive index. Right. So you join the fiber and different refractive index નું thin film deposit કરવાના હોય વેવગાઇડ ઉપર, અને each signal જે wavelength છે એના હિસાબથી પોતે particular refractive index માં નીકળી, it will separate from the different signals that we put in from one fiber. Okay. અને એ પછી sound, light to sound, એ અલગ principle છે. How to convert light to sound, એ અલગ Right. device છે. તો બેસિકલી જે છે અંબારભાઈનું કોન્ટ્રીબ્યુશન હતું, ઇટ વોઝ એક ફાઈબરમાં જે ઘણી બધી સિગ્નલ્સ આવે તેને છૂટી કરીને પછી જે બી અલગ અલગ એના એપ્લિકેશન્સ હોય વાં એને મોકલવાની, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન. That was the key focus of my PhD, કે એ જે સિગ્નલ્સ આવે એને કેમ સેપરેટ કરવું. અને આ રિસર્ચમાં અમે ઘણા પેટન્ટ્સ બી યુનિવર્સિટી પેટન્ટ્સ થયા હતા, and it is quite common in most PhD that the university then takes ownership of those patents as well. So it's an achievement from our side. અને હમણાં મોસ્ટલી જે ફાઈબર ઓપ્ટિક્સ મારા ઘરે બી ફાઈબર ઓપ્ટિક આવે છે, અહીંયા ઓફિસમાં બી ફાઈબર ઓપ્ટિક આવે છે, તો આ જ શાખેલેટનું સિમિલર વપરાતું હશે ટુ સેપરેટ છેલ્લે સોર્સમાંથી આવે પછી? જી સાહેબ, તો આ પ્રિન્સિપલ હમણાં તક સેમ છે કે જે સિગ્નલ આવે છે ઘરે એ એન્ડમાં વેવગાઇડ હશે. It will be an electronic device which converts the light wavelength into sound. એમાં બધું વેવગાઇડ બી આવી ગયું. તો ઇટ્સ એમ ક્વાઇટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે આજે જેટલું કમ્યુનિકેશન આજે દુનિયામાં એ થઈ રહ્યું છે, તે શેખ અમરભાઈનું જે રિસર્ચ ટીમ હતી દેટ ઇઝ ટુ અ સર્ટન એક્સટેન્ટ રિસ્પોન્સિબલ કે આજે એટલું ફાસ્ટ કમ્યુનિકેશન આપણા દુનિયાના અંદર પોસિબલ છે. દુઆના સબબ સગલું આ થયું છે, અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે અચીવ કીધું. એની આપણે એમ બી ફખર છે કે આપણે દાઉદી બોરા કોમમાં આપણે છે કે કરી શકીએ છીએ એમ. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. હવે થોડું પાછું તમારા બિઝનેસ બેકગ્રાઉન્ડના ઉપર આપણે આવીએ કે જે શેખ અમરભાઈએ વાત કીધી કે અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સ ડેવલપ કર્યા, અને દેટ ઇઝ હાઉ યુ વર તમારું ફોકસ થોડું શિફ્ટ થયું ઇન ટુ ધ પ્રોડક્ટ સાઇડ ઓફ થિંગ્સ. હવે હમણાં જે શેખ અમરભાઈનું બિઝનેસ છે એ તમે વેક્યુમ પમ્પ્સનું, આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન, તો એક તરફ એક તરફ જે ફાઈબર ઓપ્ટિક્સમાં જે ફિલ્મ્સ હતી તે કેટલી એમ પતલી ફિલ્મ્સ હોય છે, અને બીજી તરફ વેક્યુમ પમ્પ મશીન્સ વિચ આર સો મચ બિગર. તો એ તમારું સ્કેલ ઓફ વર્ક એમાંનામાં બદલાઈ ગયો, અને વોટ લેડ યુ ઇનટુ ધીસ પર્ટિક્યુલર ફિલ્ડ? આજે જે મેં એક્સપ્લેન કર્યું હતું કે the waveguides are basically thin film waveguides. The way they are made
is depositing a very thin layer of material. It could be a thin layer of zirconium dioxide, a thin layer of transparent indium tin oxide, very transparent material. And these thin materials are as thin as a hair. It could be thinner. And the deposition of this material is done under vacuum. There are various principles for depositing this thin layer materials, and you actually evaporate these materials, or there are different techniques called sputtering, and you deposit these materials in a very precise thin layers. It could be very nanometer thick layers, as I said, as thin as your hair. So because we used vacuum technology under vacuum to deposit this material, and the reason why we have to do it under vacuum is you can't do it in atmospheric air. The atmospheric air will react with the material to change the properties of the material. So you have to do it inside vacuum, and that's how getting in understanding vacuum was right from my research days to what I'm doing right now is what led me to develop my vacuum skills. And I then got headhunted from the Isle of Man to join a very prestigious vacuum company in the UK. And that's how my journey in vacuum started. તો આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેક્યુમ્સ જે મેન્યુફેક્ચરિંગના અંદર વપરાય છે બેસિકલી. જી vacuum pumps જે છે sub uh, the principle of the vacuum pumps is, and there are different types of vacuum pumps. So the vacuum pumps is basically to remove air from a particular chamber. So it could be a small chamber, large chamber. The bigger the chambers, the bigger the pumps you need. If you've got a very small chamber, you just need a small vacuum pump. So vacuum pumps will be different. Rough vacuum, हमें vacuum measurement કરીએ છીએ from atmospheric જે આપણે હમણાં જે without any with the air we are breathing and atmosphere માં છે હમણાં આપણું pressure જે છે atmospheric pressure is about 1,000 millibar. So once you start sucking, the pressure starts dropping. 1,000 millibar, પછી 900, 800 कम થાતું જાય. So any vacuum from 1,000 millibar to 100 millibar is called rough vacuum. પછી 100 millibar થી તમે કમ જતા જાઓ to 1 millibar, in middle vacuum કહેવાય. પછી 1 millibar to almost zero પર આવવું હોય. ઝીરો તો નહીં અચીવ કરી શકે, પણ 0.001, તો we then measure it in decimal points in a high vacuum કહેવાય. So આપનું expertise in this field depends on what certain applications are required in what level of vacuum. Applications, for example, vacuum packaging, industrial application છે for packing meat. આપણે ગોશનું પેક કરવું હોય, and to remove air from the packaging, you use a vacuum packing machine. So you only need up to maybe 100 millibar or so to remove most of the air from it. You can moist બી રાખવું હોય છે થોડું. So it depends on the application. We can supply those types of pumps. Okay. And just on the science side of things, 1 millibar ના range ના અંદર જ્યારે આવી જાવ, or 1 millibar or lower, તો એમાં સેફટીનો બી આખો એક બાબ અલગ ખુલી જાય હમણાં, because એટલું પ્રેશર કમ થઈ ગયું છે ને થોડો બી ફરક પડી ગયો ને, if air starts to rush back in an uncontrolled manner, તો એ બી ધ્યાન રાખવું પડે. Safety is extremely important in the designing of vacuum systems. So because you're sucking, you have to make sure your vacuum chambers are of thick material, thick stainless steel, mostly stainless steel. Aluminium na bhi vacuum chambers આવે છે, but stainless steel is most commonly used.
તો we use very very thick કે implosion ના થાય. And if you're using glass chambers, we use safety implosion guards around the chamber. Pressure valves આવે છે, check valves આવે છે that allow you to break vacuum in case there is a safety issue. But precise calculations થી સગલું alhamdulillah हमारा સાથે કોઈ issue નથી બલું. But yeah, we do make sure we design each vacuum system correctly. હવે જે બિઝનેસની આ જે ચીજો તમે સપ્લાય કરો છો, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વેક્યુમ પમ્પ્સ, એ તો ઓબ્વિયસલી તમારી જે એક્સપર્ટીઝ છે, તો એઝ ફાર એઝ ધી સ્પેસિફિકેશન ઓફ ધ પ્રોડક્ટ અને કયો પ્રોડક્ટ લાવવું એમાં તો તમારી એક્સપર્ટીઝ છે જ. પણ ઓબ્વિયસલી બિઝનેસ ચલાવવાના અંદર બીજી ઘણી ટોપીઓ પહેરવી પડે એક બિઝનેસ ચલાવવાને. તો એ તમે કેમ ઓવરકમ કર્યું? એ તમે કોઈ રીતે શીખા કે કરતા કરતા થયું કે એની થોડી વાત કરશો? So, મારું ઇન્ટરેસ્ટ બિઝનેસમાં when I came to Australia in 2005 from the UK, of course, Burhanu Nyaka તે વખતે લંડનમાં હતા, એને રઝા મુબારકથી ઓસ્ટ્રેલિયા માઇગ્રેટ થયો. તો એક રઝા એમ હતી કે બિઝનેસમાં જાઓ, અને બિઝનેસમાં તો મેં એકેડેમીમાં હતો, અને બિઝનેસમાં જાઉં ને કોઈ ફેમિલી હિસ્ટ્રી છે જ નહીં કે મારા અબ્બા બી અકાઉન્ટન્ટ હતા, તો કોઈ હતું જ નહીં કે ફેમિલી હિસ્ટ્રી કે જે બિઝનેસ શીખવો હોય. માર્કેટિંગનું કોર્સ કીધું, and then eventually that turned out to be an online MBA course. So I managed to do an MBA following my PhD. And the MBA મને ઘણું હેલ્પ કીધું in how to run the business, how to run a business. And that is what is helping me today. અને તમારું જે રિસર્ચ બેકગ્રાઉન્ડ છે ને એ પીએચડીમાં જે તમે સ્કિલ્સ, પીએચડી ને ઇવન બિફોર દેટ માસ્ટર્સમાં ને તમારા એકેડેમિક કરિયરમાં તમે જે સ્કિલ્સ પિકઅપ કીધી, ચાહે કે મે બી દેટ ઇઝ attention to detail or looking for things that maybe somebody else has missed or trying to fit two unrelated things together, two unrelated concepts together. આ તો મેં એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યો છું, બીજું ઘણું હશે. એ સ્કિલ્સ તમારા બિઝનેસમાં કેમ ટ્રાન્સલેટ થઈ? એમાં એવી કોઈ હતી વાં કે જે તમે શીખા અને ત્યાં તમને એનાથી ફાયદો થયો? એક ચીજ મેં એકેડેમિયામાં શીખો અને રિસર્ચમાં બી શીખો કે કોઈ પણ ચીજું રિસર્ચ માં કરતા હોય તો મેક શ્યોર કે જ્યારે તમે કસ્ટમર સાથે બી વાત કરતા હોય તો મેક શ્યોર કે તમે કોઈ ચીજું નોટ ડાઉન કરીને લોકોનું કસ્ટમર સ્પેસિફિક રિક્વાયરમેન્ટ શું છે એ તમે પહેલા અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો. ને એ ચીજ મેં પીએચડીમાં શીખો કે કોઈ ચીજ પ્રિસાઇસલી શું છે રિક્વાયરમેન્ટ કસ્ટમરનું એ મેં શીખો. અને કેમ પછી information gather કીધું, એના બાદ how to convert that information into a product કે તમે એ કસ્ટમરને સપ્લાય કરી શકો. અને on top of that in my PhD presentation is very very common, how to present yourself. So presentation skills is extremely important. જ્યારે તમે પ્રોડક્ટ બી પ્રેઝન્ટ કરતા હોય કસ્ટમરને, whether it's in the form of a quotation, in verbal presentation, it is extremely important કે તમારું presentation skills ઘણું જ ફાઇન હોય. તો એ સગલું એકેડેમિયામાં અને during my PhD શીખો છો. એમ જોવા જાવ તો એમ ક્વાઇટ the most unlikely of places to learn salesmanship એમ લાગે કે પીએચડી ના અંદર સેલ્સમેનશિપની સ્કિલ શીખી રહ્યા છો. ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે તમે વાંથી જે પિકઅપ કર્યું તો ત્યાં તમને આ શાકિલતથી કામ લાગી રહ્યું છે. વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. હવે જ્યારે બિઝનેસ તમે શરૂ કર્યું એન્ડ ઇઝી વિઝન સ્ટાર્ટ કર્યું, યા જે બી વેન્ચર તમે પહેલા સ્ટાર્ટ કર્યું હોય, તો ઓબ્વિયસલી દેર મસ્ટ હેવ બીન challenges
સ્ટાર્ટિંગ આઉટ કે જે પછી તમે ઓવરકમ કર્યા તો એમાંથી કોઈ યાદ આવતા હોય તો એની કોઈ વાત કરશો? તો જ્યારે મેં બિઝનેસ શરૂ કર્યું 2007માં, તો it was a one-man band, was myself, અને alhamdulillah slowly every year જેમ ઇમામ કહે છે કે 3 વર્ષ લાગે છે બિઝનેસને ગ્રોથ થતા. તો મારું મેઇન ચેલેન્જ has always been કે ગ્રોથ વાસ્તે અકેલાનું કામ નથી, તો એમ્પ્લોયમેન્ટ કોઈ સાથીદારો જોઈએ, એમ્પ્લોઈઝ જોઈએ જે તમારા સાથે આવીને બિઝનેસને ગ્રોથ કરે. મારું always people management is one of the skills that has been a very, very important part of my business career. અને alhamdulillah, from 2007 to 2010માં મેં ફર્સ્ટ એમ્પ્લોયીને રાખો એમ્પ્લોયમેન્ટમાં. અને હમણાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં 3 ફેક્ટરીઝ છે, સિડની, મેલબર્ન અને પર્થમાં. ઇન્શાલ્લાહ બ્રિસ્બનમાં બી થશે, તો એમાં તકરીબન 15 એમ્પ્લોઈઝ છે હમણાં તક. મારું મેઇન challenges was getting the right staff in this particular field. તો લોકલી મિલી ગયા કે પછી તમને હાઉ ડીડ યુ કેમ ઢૂંઢા પછી? Majority of the staff સબ હમણાં જે છે મને ઓવરસીઝથી મંગાવવા પડે છે, અને એ લોકોનું વિઝા એપ્લિકેશન્સ ને કરવી પડે છે, અને પણ થઈ જાય છે. જસ્ટ થોડી મહેનત કરવી પડે છે. ભાઈ જે છે અમરભાઈ જે આનું કહો છો કે એમ્પ્લોઈઝ એમ ઇન કોઈ બી બિઝનેસ ગ્રો કરવાના અંદર જે જેટલું રીડિંગ જે થયું થોડું થયું છે, અને બીજું જેટલું બીજા જેના સાથે વાતો કરી છે સગલા અક્ષર આ વાત તો કરે છે કે effectively when you're hiring an employee you're buying back your own time કે જેનાથી તમે બીજી ચીજો પર ફોકસ કરી શકો. બિલકુલ સર, એ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે અકેલા તો ગ્રોથ નથી કરી શકતા. અને એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ મેં મેન્શન કરવા ચાહું છું કે એમ્પ્લોઈઝ તો એક ચીજ છે, પણ તમને એમ ટ્રીટ કરવાનું કે તમારા સાથીદાર છે, તો જ તમારા સાથે ટકશે, એ લોકો કામ કરશે. એક એમ્પ્લોયી છે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એનું 10 વર્ષ થશે કંપનીમાં, તો એનું 10 યર્સનું સેલિબ્રેટ કરશું. અને એને સાથીદાર રાખવાનું, અને એને બી થાય કે સાથે છે. હવે આનું વેક્યુમ પમ્પ્સની જે તમે લાઈન લીધી છે તેમાં કમ્પેરેટિવ લેન્ડસ્કેપ એ કેવું છે, અને તમે એમાં કોઈ તમને ચેલેન્જીસ આવ્યા હોય ને એ તમે ઓવરકમ કર્યા હોય, અગર તમને શેર કરવું? જ્યારે મેં શુરુમાં ઓસ્ટ્રેલિયા આવ્યો, ઓસ્ટ્રેલિયા is a very far country from the rest of the world. અમારા જે પ્રોડક્ટ્સ આવે છે યુરોપથી આવે છે, જર્મની, યુકે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, તો ને ઘણું દૂર છે. તો લોકો અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયામાં એમ હતું કે લોકો લોંગ લીડ ટાઈમ સપોર્ટ કરે કસ્ટમર્સને, અને 6 થી 8 વીક લાગે એક સિમ્પલ વેક્યુમ પમ્પ સારું. તો અમે having come from the UK and Europe, that I found very strange કે આ કેમ આટલી લોકોને વેઇટ કરવું પડે છે. તો અમે થોડું ડિફરન્ટ competitive environment create કર્યું, whereby to reduce lead time for delivery, કે આજે ઓર્ડર આવો તો કાલે આપણે ડિલિવર કરવું જ છે. એમ સ્લોલી ડેવલપ કીધું. અને પછી focusing on giving the right advice for the right application is our strength. અને એમાં providing aftercare service as well. એ સગલું મિલાવીને એક competitive advantage થઈ ગયો અમારા સારો. અને એ બી જે રીતે છે રમણભાઈ આ ડિસ્કવર કર્યું ઓર જે રિયલાઇઝેશન થયું એ બી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે તમારી જગા બદલાઈ ગઈ તો નવી જગાના અંદર તમને ઓટોમેટિકલી એમ સ્ટ્રાઇક થયું કે આ
यहाँ कहीं देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बाज़ वक़्त એમ હોય કે શાયદ કોઈ લોકલને સૂચતે બી ના કેમ કે એના વાસ્તે નોર્મલ જ છે કે હા 6 to 8 વીક્સ તો થવાના જ છે એન્ડ ઇટ્સ જસ્ટ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ એમ अपना यूके में 6 to 8 वीक्स इतना एक आइलैंड ના અંદર તો લોકો ગભરાઈ જતા હશે સુનીને કે ત્યાંથી यहाँ લौटा 6 to 8 વીક્સ થાય એમ जी तो जी सर બાज़ વખત જગા બદલવાથી બી કેટલો ફરક પડી જાય છે કે એક જગાથી બીજી જગા સ્ટેપિંગ આઉટ ઓફ યોર કમ્ફર્ટ ઝોન અને એનાથી ઓપોર્ચ્યુનિટી ખુલી જાય છે जी सर હવે થોડી જમાતમાં જે એક્ટિવ છો છે ખમ્મારભાઈ ખિદમતો કરો છો અલગ અલગ ચીજોના અંદર ને મૌલાના સાથે અશારા પર હાજર થાવ છો શાયદ આ વર્ષ બી હાજર થયા હતા અને અલગ અલગ મિકાતના ઉપર આવવાનું હોય છે તો હવે એટલી બધી ચીજો જે મોટામાં મોટો બેલેન્સનો ક્વેશ્ચન છે એમાં શેખ અમ્મારભાઈનું શું કેવું છે अब शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन लिल्लाह मैं खिदमत में सेक्रेटरी मेलबर्न जमात सेक्रेटरी छो આપને શરફ મળ્યું છે અને બિઝનેસ બી ચલાવું એમાં ઘણો ફાયદો થાય છે કેમ કે ઇટ્સ ડિફરન્ટ ફોકસ એરિયાઝ થઈ જાય છે અને આપણું જે ફેથ છે આપણે આશારામાં હાજર થવું અને મોલાની હિદાયતો આપણે સુનીને અમલ કરવું એ એકદમ આપણે એ બિઝનેસમાં બી કામ લાગે છે શું કામ કે આપણું જે ઇમામ હુસૈનનું ગામ ને એના ઉપર આપણે યાદ કરીને બિઝનેસ ચલાવે છે ને તો માઇન્ડ ફોકસ ચેન્જીસ અમને આશરાનું મોલા ખાસ આપણે ફરમાવે છે કે 10 દિનની સગલું બંધ કરીને કારોબાર બંધ કરીને આપણે હાજર થાય એમાં મને પર્સનલી ફાયદો એમ થાય છે કે મેં કમ્પ્લીટલી મારા બિઝનેસથી બ્લેન્ક આઉટ થઈ જાઉં છું તો મને થોડું આમ બ્રેક બી મળે છે અને જ્યારે મેં પાછું આવું છું બિઝનેસમાં તો મેં ફ્રેશ હોઉં છું આમ કમ્પ્લીટલી નશાથી કામ કરું છું બીજું એમ કે ઓન અ ડે ટુ ડે બિઝનેસ જે મેલબર્નમાં ખિદમતમાં છો આપણે જે મોલાનું 12 ઉમર કાયમ થયું છે તો એ એટલું શીખાવે છે આપણે કે એક જણાનું કંઈ કામ નથી આપણું સગલું કેમ ઓટોમેટેડ ચલાવવું એ ઓટોમેટેડ સિસ્ટમ આપણે આખા બિઝનેસમાં બી યુટિલાઇઝ કરી શકે છે કે આપણું બિઝનેસ કેમ ઓટોમેટ થઈ શકે વિધાઉટ યુ ઓનલી ફોકસિંગ ઓન ઇટ અને ટાઈમનું પછી કેમ બેલેન્સ કરો ડે ટુ ડે ના અંદર બી અને મિકાતના તો એક તો આપણે ઓન અ ડે ટુ ડે બેઝિસ આપણે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ તો ખુદા તાલા જ શીખાવે છે કે નમાઝની પાબંદીમાં આપણે રહેવાનું અને ટાઈમ પર આપણે નમાઝ પઢીએ છીએ તો હર ચીજનું પોતાનું વક્ત છે ફેમિલી ટાઈમનું વક્ત છે બિઝનેસનું વક્ત છે અને ખિદમતનું બી પર્ટિક્યુલર ટાઈમ છે તો જેમ નમાઝમાં આપણે ટાઈમ આપી રહ્યા છે એ આપણે ટાઈમ મેનેજ કરીને સગલી ખિદમતમાં બી ટાઈમ આપવાનો ફેમિલીને બી ટાઈમ આપવાનો અને બિઝનેસમાં બી ટાઈમ આપવાનો તો એ આખું એ જ પ્રિન્સિપલથી આપણે મેનેજ કરવાનું અને થોડું મેં બેકટ્રેક કરું છું શેખ અમ્મારભાઈ કે જે પહેલા જ્યારે લંડનમાં હતા તો લંડનમાં કોઈ બુરહાનુદ્દીન આકાના સાથે યા મુફદ્દલ આકાના સાથે કોઈ એવું કંઈ ઇન્ટરેક્શન થયું હોય જે શેર કરવું હોય તો જે આમ કોઈ એકદમ જહેનમાં હમણાં કોઈ યાદ આવતું હોય તો જ્યારે મેં લંડનમાં હતા તો હર વખત અમે બુરહાન નાખાને તો લંડન પધારવું ઘણું પસંદ હતું તો અમે એઝ અ યંગસ્ટર તો ખિદમતમાં બી નહોતો તે વખતે સર્વિસ કરતો હતો પણ હર વખત આમ ઉમ્મીદ હોય કે મોલાની હઝરતમાં કેમ જાઉં મોલાની હઝરતમાં અમે 1.5 hours દૂર રહેતા મસ્જિદ છે તો બી અમે છુટ્ટી લઈને મોલા પધારે તો જાય તો એ વખતે મેં સોચેલું હતું કે મારી 2010માં વિઝા ઓસ્ટ્રેલિયાની વિઝા એક્સપાયર થઈ રહી હતી તો બુરહાન નાકામાં અરજ કીધી કે
sorry, 2005 માં visa expire થઈ રહી હતી ને I had already obtained the visa in 2000 5 વર્ષમાં expire થઈ રહી હતી. તો પુરાના કામમાં અરજ કીધી કે ઓલા મને લંડન રહે યા ઓસ્ટ્રેલિયામાં વિઝાની એક્સપાયર થાય છે તો મેં રજા થાય તો આમ પુરાનું આકાને તો લંડન ઘણું પસંદ કે મને આમ દિલમાં એમ હતું કે શાયદ રજા નહીં મળે ઓસ્ટ્રેલિયા માઇગ્રેટ થવાની પણ બોલાએ રજા એમ ફરમાવી કે રજા છે પણ નીચે રેડમાં એમ લખ્યું બિઝનેસ કેપિટલ લેટરમાં બિઝનેસ લખ્યું ને મીમ બેની ટોપી મુબારક ફરમાવી તો ઈના સબબથી ઈ દુઆ મુબારકથી જે મોલાએ રજા મુબારક ફરમાવી એના સબબથી આ બિઝનેસ ત્યાં ઓસ્ટ્રેલિયા આવીને બિઝનેસ શરૂ કીધું એના સબબ આ લેવલ પર પહોંચ્યો છે તે વખતે તો મેં સર્વિસ કરી હતો એક્સપિરિયન્સ બી હતું નહીં બિઝનેસનું તો અને મોલાએ શું સોચ્યું હશે કે ઇંગ્લેન્ડ છોડીને ઓસ્ટ્રેલિયા આવીને આ લેવલ પર પહોંચવું સોચ્યું બી નહોતું કે ખિદમતમાં બી શામિલ છો તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ શુક્રન લીલા કહેતા રહે બસ કે આ લેવલ પર પહોંચી ગયા મોલાની દુઆ મુબારક છે. હવે આમના જે મૌલાનાએ જે તોફી મુબારક ફરમાવી અને જે બિઝનેસ કરવાનું ફરમાવ્યું હવે ઓબ્વિયસલી તમારો બેકગ્રાઉન્ડ એકેડેમિક્સના અંદર હતું અને વેરી મચ ઇન્ટુ એકેડેમિયા એટલે તમારું તો ઘણું કમિટમેન્ટ હતું ઇન્ટુ એકેડેમિયા ટુ ધ પોઈન્ટ કે નોટ ઓનલી તમે પીએચડી કરેલું પણ તમે પોસ્ટ ડોક્ટરલ રિસર્ચમાં બી ઓલરેડી હતા. It was a very deep commitment to academia અને પછી તમે ઇવેન્ચ્યુઅલી બિઝનેસના અંદર આવ્યા મૌલાનાએ જે ઇરશાદ ફરમાયા એના લુકિંગ બેક અને હમણાં મુમિનીનમાંથી બી ઘણા એવા હશે કે જે લોકો એકેડેમિક્સના અંદર ઘણી આગળ કોઈ ફિલ્ડના અંદર પહોંચ્યા હશે અને ઓબ્વિયસલી આપણે સગલાને અલ્ટિમેટલી કોઈને કોઈ શાકેલેથી બિઝનેસની તરફ અને જે મૌલા હંમેશા ઇરશાદ ફરમાવે છે કે બિઝનેસ માઇન્ડેડ થાવ તો આમના ઇતના વર્ષના એક્સપિરિયન્સના પછી લુકિંગ બેક વોટ એક્સપિરિયન્સ વોટ એડવાઇસ વુડ યુ ગિવ આજે કોઈ તમારા સિચ્યુએશનના અંદર હોય જે બી એકેડેમિયામાં હમણાં બી હશે ને ફ્યુચરમાં બી એકેડેમિયામાં શોખ જેને બી હશે મેં હર વખત એક્ઝામ્પલ આપું છું કે આપ જે મોલાની ખુશી મુબારક છે કે સર્વિસ માઇન્ડેડથી બિઝનેસ માઇન્ડ થાવ એના ઉપર ફોકસ કરવું જ જોઈએ. લેટ્સ સે તમારું you're a neuroscientist or a chemical engineer or whatever field you are in that in academia એમ સોચજો કે મેં આ મારું એક્સપર્ટીઝ છે મને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે પણ મેં આને કેમ મારા પોતાના બિઝનેસમાં લઈ આવી શકું એમ સોચો. મારું શોખ વેક્યુમમાં હતું મારું શોખ vacuum technology is what I had in my skills. તો મેં એ ઇક્વિપમેન્ટ સગળું વેચી basically I'm trading in that equipment. So that was something I was interested in and took it to a commercial field of my own business. તો થોડું ને હલાલ બિઝનેસ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ તો મેં કહી સચ કે તિજારત રાબિયાના ઝરિયાથી ફીકેનું બી ઇલ્મ હાસિલ કરવાનું શરફ મિલ્યું તો that also changes your mind કે अपना શરીયતન બિઝનેસ કેમ કરવું છે તો એ સ્કિલ્સ પછી બિઝનેસ સ્કિલ્સ મોસ્ટલી કે સેલ કેમ કરવું સેલિંગ તો આપણા નેચરલી કોઈ પણ મુમિનીનમાં હશે જ આપણે તો દાઉદી બોરા કોમ છે પણ you can still develop it depending on the areas you live in, the countries you live in. So you can develop that skill. અને પ્યોર રિસર્ચના અંદર બરાબર છે જે કોન્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું છે એ કરીએ છીએ ઇન રિસર્ચ અને ઓબ્વિયસલી જે ટેકનોલોજીસ એના સબબથી ડેવલપ થાય છે એન્ડ દેન વેન દેટ ટ્રાન્સલેટ્સ ઇનટુ બિઝનેસ એક શાકિલતથી ઘણા વધારે લોકોને એક્સપર્ટીઝનો ફાયદો પહોંચી રહ્યો છે વેરએઝ રિસર્ચમાં બાદ વખત રિસર્ચ થઈને રહી જાય છે
કોઈ સિચ્યુએશનમાં ઘણી વાર તરત આવી બી જાય છે પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશનમાં, કોઈ વાર ફોર લેક ઓફ અ બેટર વર્ડ રિસર્ચ પેપરના અંદર રહી જાય છે, પછી નીકળતું નહીં એના બહાર. But business can give you that opportunity to translate something from research into tangible results. So, આપને તો ફ્રેઝ ખબર છે વેપારનો પાર નથી સર. તો આપને જે રિસર્ચ કીધું હોય ફાયદો તો કોઈ બીજું લઈ જશે સર. આપણે પોતે પોતાના જે રિસર્ચ કીધેલું હોય ને આપણે પોતે એને કોમર્શિયલાઇઝ કરી શકતા હોય એના જેવું કાંઈ નથી. ઇફ યુ કેન manufacture the research, new development you're doing into પોતાનું પ્રોડક્ટ એના જેવું કાંઈ નહીં. મેં વેબગાઈડ ડેવલપ કર્યું પણ પેટન્ટને હમણાં મિલિયન્સ ઓફ ડોલર્સનું બિઝનેસ છે એઝ અ ટેલિકોમ્યુનિકેશન. પણ તે વખતે તો ઓબ્વિયસલી આઈ હેડ નો ચોઇસ, બટ the patent and everything had to go to the university. પણ એવું કાંઈ કન્ટિન્યુ કરીને મેં મેન્યુફેક્ચર કરીએ તો it can go very far as a business. So, it's just a small example, but yeah, it's easily said and done, but it can be done. અને as we are coming up on time, એક છેલ્લો ક્વેશ્ચન ટુ રેપ અપ કે હમણાં લુકિંગ બેક ઇતના વર્ષની જે એક્સપિરિયન્સ છે તેમાં મોસ્ટ મેમોરેબલ યા મોસ્ટ ફુલફિલિંગ શું કહો કે હોય હમણાં ઇતના આખી હમણાં તક જેટની તમારી લાઈફ એક્સપિરિયન્સીસ છે તેના અંદર હમણાં જે વાતો કીધીને જે ના બી વાત થઈ હોય તેનું બિઝનેસમાં અચીવમેન્ટ્સમાં I would say that having built a business from scratch to now is an achievement. But within the business, one of the things that we have actually contributed as a business to the Australian market was achieving a particular system in Australia which was not there before, is contributing to the space industry. અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્પેસ રિસર્ચ ઘણું હમણાં નવું છે. અમેરિકા અને ઇન્ડિયામાં તો ઘણું હાઈ લેવલ પર છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં નવું સ્પેસમાં જાય છે. And one of the things that we use vacuum for in research is to create vacuum on Earth. યુનિવર્સમાં vacuum જ છે, બીજું કાંઈ છે નહીં. તો we have been very strongly involved in developing large vacuum chambers for researching high level satellites and space equipment that go into space to simulate. We actually simulate space on Earth. We can simulate high temperatures, we can simulate low temperatures, up and down in temperature, humidity, dryness, anything but inside a vacuum chamber, and obviously create a space environment as well. So that was one of the biggest achievements we've done for the Australian market, and we feel very proud of it. અલહમદુલિલ્લાહ એ મૌલાના સાયામાં આજે ઇતના વર્ષોમાં બ્રાઉન્ટી નાકાએ તાહિર સફુદ્દીન નાકાએ બ્રાઉન્ટી નાકાએ મુફદ્દલ આકાએ મુમિનીનને જે લેવલ તક પહોંચાયા છે ઇટ્સ અમેઝિંગ. આ બધી વાતો સગલી સુનીને કે મુમિનીન કયા કયા ક્રિટિકલ જંક્ચર્સના ઉપર જે કામો કીધા છે તે આજે આખી દુનિયાના અંદર આ થઈ રહ્યા છે. સગલું સર કુરાન વાકાનું જે મીમ ને બેની ટોપી મુબારક છે, ફલ્લાકા બી તે વખતે તશરીફ રાખતા હતા. એના હાથ પર જ આ અરજી મિલી હતી. એમ મહેસૂસ થાય છે કે એ બે મૌલાના સબબ સગલું થયું છે, બીજું કાંઈ નહીં સર. શુક્રન છે અમરભાઈ. we are just up on time. ઘણી ફેસિનેટિંગ હતી સગલી વાતો, ઘણી મજા આવી સુનીને. વેરી ફેસિનેટિંગ છે કે કઈ કયા એપ્લિકેશન આમ હોય છે. શુક્રન છે અમરભાઈ વાતો શેર કીધીને. ઇન્શાલ્લાહ પાછા કોઈ બીજા મોકે થી બી આપણે પાછા બેઠીને કોઈ બીજી ચીજોની બી વાત કરીએ. શુક્રન સર, શુક્રન આપ્યા મોકો આપો સર.